اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ماہ رجب المرجب کے چاند کا بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل پورا سال آپ کے گھر میں اللہ پاک کی خاص نظر کرم ہوگی۔ یہ وظیفہ آپ رزق میں برکت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، فکر و فاقہ سے نجات کے لیے بھی کر سکتے ہیں، تمام گھریلو مسائل کے حل کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ ویورز، ماہ رجب المرجب ہمارے اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے جو اسلام میں بہت اہم اور مبارک شمار ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ سن لو، بے شک رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کو اس لیے رجب کہا جاتا ہے کہ یہ بہت عظمت اور بزرگی والا مہینہ ہے۔ رجب کی رے کا رحمت خداوندی، جیم کا جود و بخشش اور بے کا برو احسان خداوندی کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس مہینے میں اول سے آخر تک اللہ تبارک و تعالی کی عام رحمت، بخشش اور احسان ہوتا ہے۔ سے نصیب اس کے جو اس کی طرف توجہ کرے اور توبہ، استغفار، صدقہ و خیرات اور نوافل ادا کرے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ رجب نیک اعمال کی کاشتکاری کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو دعا کرتے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ فتح مکہ سے قبل مسلمانوں نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا قصد کیا۔ آپس میں یہ حضرات کہنے لگے کہ ہمیں اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ کفار مکہ کہیں حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے پر آمادہ نہ ہو جائیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینوں میں حرمت والے مہینے 4 ہیں، یعنی رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 مہینوں کو خاص فرمایا تاکہ ان کی مہینوں کی عظمت اور عزت کو ظاہر کر سکے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کا مہینہ عظمت و بزرگی والا مہینہ ہے، جو شخص اس کا ایک روزہ رکھے گا اس کو 1000 برس کے روزوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ماہ رجب کے روزہ دار پر جب موت کا فرشتہ اترے گا تو نزاع کے وقت اللہ تبارک و تعالی فردوس کا شربت اس سے پلائے گا۔ اس طرح موت اس پر آسان ہو جاتی ہے کہ اس کی تکلیف اس کو کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ قبر میں وہ سیراب رہتا ہے اور قیام محشر میں بھی سیراب رہے گا، یہاں تک کہ رسول کائنات
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर पर पहुंच जाएगा। जब वो कब्र से उठेगा तो 70,000 फरिश्ते मोती और याकूत की ऊँटियाँ, किस्म किस्म के जेवर साथ लिए आएंगे और इससे कहेंगे कि ए अल्लाह के दोस्त, अपने रब के पास जल्दी चलो, जिसकी खुशनुदी के लिए तुमने अपने आप को दिन भर प्यासा रखा और इसकी रजा तलबी के लिए तुमने अपने जिस्म को कमजोर किया। वो क़यामत के दिन फायजीन के साथ जन्नते अदन में सबसे पहले दाखिल होने वालों में होगा। अगर कोई शख्स रोजाना की रोजों के साथ अपनी रोजी के हमवजन खैरात भी करेगा तो इसका क्या ठिकाना, इसका क्या ठिकाना, इसका क्या ठिकाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलमात 3 बार अदा किए कि उस शख्स का क्या ठिकाना, जो सवाब इसको दिया जाएगा। अगर तमाम मखलूक इसका अंदाजा करना चाहें तो इसके 10वें हिस्से का भी अंदाजा नहीं लगा सकते। हजरत इब्राहीम नखई रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने माह रजब में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती में सवार होने का हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम रजब के रोजे रखे और अपने साथियों को भी रोजे रखने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने आपको और आपके साथियों को तूफान से महफूज रखा और तमाम रोए ज़मीन को जालिमों और मुशरिकों से पाक कर दिया। सुहेल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल दो जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, रजब हुर्मत वाले महीनों में से एक है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती में सवार किया। उन्होंने और उनके तमाम साथियों ने कश्ती ही में रोजा रखा और अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें निजात बख्शी और डूबने से महफूज रखा और सैलाब के बाद जमीन को कुफर से पाक कर दिया। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब अल्लाह ताला का महीना है और शौबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। बस जिसने रजब में एक दिन का रोज़ा रखा तो इसने अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी अपने ऊपर लाज़म कर ली। इसे फिरदौसे आला में ठहराया जाएगा। और जिसने रजब के 2 दिन के रोज़े रखे तो इसे 2 गुना अजर दिया जाएगा और हर अजर का वजन दुनिया के पहाड़ों के बराबर होगा। जिसने 3 दिन का रोजा रखा तो अल्लाह ताला इसके और जहन्नम के दरमियान एक ऐसी खंदक हायल कर देगा जिसकी मुसाफत 1 साल की मुसाफत के बाकदर लंबी होगी। रजब और मुरज्जब में रोजे रखने की बहुत ज्यादा फजीलत है और बहुत ज्यादा बरकत है। इसी बाबरकत महीने के हवाले से हमारा आज का वजीफा है, जो भी आपकी जायज हाजात है, जो भी मकासद है, इस वजीफे के करने की बरकत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो हल हो जाएंगे। करना आपने ये है कि जैसे ही माहे रजब अल मुरज्जब का चांद नजर आए तो चांद को देखते ही 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद 30 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करनी है। उसके बाद फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से अपने मकसद के लिए दुआ मांगनी है। ये वजीफा करने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पूरा साल आपके घर में रिज़्क़ की कमी नहीं होगी। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाएंगे। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करें और लाइक करें और नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی دلی اور جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔